बाबा के कलेजे से लिपट जाओ सकीना, सैने कहा रुखसत के लिए आओ सकीना। दादा की तरह सब्र यूं दिखला सकीना, खुश हो कि गला रस्सी से बंधवाओ सकीना, खुश हो के गला रस्सी से बंधवाओ सकीना। घोड़े पे तेरे पाप से संभला नहीं जाता, घोड़े पे तेरे पाप से संभला नहीं जाता, तुम नहर से अब्बास को बुलवा दो सकीना, तुम नहर से अब्बास को बुलवा दो सकीना, सहने का रुखसत के लिए आओ सकीना, बाबा के कलेजे से लिपट जाओ सकीना। नन्ना सकले जाना कहीं लगा हो तुम्हारा, अज बहर खुदा ऐसा ना चिल्लाओ सकीना, सहने का रुखसत के लिए आओ सकीना। सलाम। लगा दो खुदावंद पे अंबिया और सलावत। मुझे सोच पढ़ने की फरमाइश की गई है, वक्त कम है, फिर भी मौला के दरबार में नजराना पेश करता हूँ। और आज जिसकी मजलिस है मिर्जा मुजफ्फर अली और उनके वालिद मिर्जा बख्तियार अली, वो भी बहुत मोहम्मदपुर के पुराने आदमी हैं और इमाम बारगाह में उनका भी बहुत खिदमत है इस इमाम बारगाह में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने वालिद साहब से सुना है मैंने कि इस इमाम बारगाह के लाइफ मेंबर भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन थे। मैंने अपने आंखों से देखा है, जब मजलिस में आते थे तो एकदम सबसे पहले मजलिस में तशरीफ ले आते थे, एकदम आखिरी में नौहा वगैरह खत्म करके जाते थे। हमारे ये मुजफ्फर मिर्जा साहब बहुत ही मोमिन आदमी थे। एक मोमिन की मजलिस है, उनके इसाले सवाब के लिए आप लोग उनके मग़फ़िरत के लिए दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे आज खुतबे में मौलाना साहब ने कहा, जनाब इब्राहिम का मिसाल दिया कि मजलूम के साथ होना चाहिए और जालिम से नफरत होना चाहिए। उसी सिलसिले से चार मिसरा पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जैसे मौला ने मुसल्ले पे इबादत की है, जैसे मौला ने मुसल्ले पे इबादत की है, वैसे मज़लूम की दिन रात हिमायत की है, वैसे मज़लूम की दिन रात हिमायत की है, ऐसे वैसे तो बहुत तख्त पे आए, लेकिन ऐसे वैसे तो बहुत तख्त पे आए, लेकिन अदल इंसाफ की मौला ने हुकूमत की है, अदल इंसाफ की मौला ने हुकूमत की है। जो मौला के चाहने वाले होते हैं वो कभी जालिम से डरते नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि सब कह रहे थे इमाम खामनेई डर गए, छुप गए। शायर कहता है कि जुल्म के सामने देखो वो खतर मैदान में, जुल्म के सामने देखो वो खतर मैदान में, खामनेई ने बड़ी खुल के जमात की है, खामनेई ने बड़ी खुल के जमात की है, जैसे मौला ने मुसल्ले पे इबादत की है। यूं तो इस्लामी मालिक है बात से, लेकिन बहुत तरह है, यूं तो इस्लामी मालिक है बात से, लेकिन सिर्फ ईरान ने फिलिस्तीन की नुसरत की है, सिर्फ ईरान ने फिलिस्तीन की नुसरत की है, जैसे मौला ने मुसल्ले पे इबादत की है। रिज़्क़ शाही में तो बाटे है बात यूसुफ ने, रिज़्क़ शाही में तो बाटे है बात यूसुफ ने, उम्र भर फाके में मौला ने सखावत की है, उम्र भर फाके में मौला ने सखावत की है, जैसे मौला ने मुसल्ले पे इबादत की है। बाद पैगंबर इस्लाम खलीफा बन करे, बाद पैगंबर इस्लाम खलीफा बन करे, रब का
काबा से खुली तुमने बगावत की है, रब्बे काबा से खुली तुमने बगावत की है, जैसे मौला ने मुसल्ले पे इबादत की है। इसलिए कहते हैं सज्जाद का दावा तुमको, इसलिए कहते हैं सज्जाद का दावा तुमको, पाँव में तीरे लगा फिर भी इबादत की है, पाँव में तीरे लगा फिर भी इबादत की है, जैसे मौला ने मुसल्ले पे इबादत की है। परवरिश करते हैं औलाद की जैसे वालिद, वैसे मौला ने यतीमों की किफायत की है, वैसे मौला ने यतीमों की किफायत की है, वैसे मौला ने यतीमों की किफायत की है। दुश्मने फातिमा ज़हरा पे करेंगे लानत, दुश्मने फातिमा ज़हरा पे करेंगे लानत, हमने पैगंबरे इस्लाम की बैअत की है, हमने पैगंबरे इस्लाम की बैअत की है, जैसे मौला ने मुसल्ले पे इबादत की है, वैसे मज़लूम की दिन रात हिमायत। आखिरी दूसरा है, जुल्म के सामने झुकना नहीं मिर्काद हंसने, ये भी हक परस्तों को ये मौला ने वसीयत की है, हक परस्तों को ये मौला ने वसीयत। आखिरी दूसरा है, अपने हमसाए को भूखा नहीं रहने देना, अपने हमसाए को भूखा नहीं रहने देना, ये भी हसनैन को मौला ने हिदायत की है, ये भी हसनैन को मौला ने हिदायत की है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाए खुशनुदिए मौलाए कायनात बुलंद मौलाए खुशनुदिए बुलंद मौलाए खुशनुदिए चाहदे मासूमीन बुलंद
रहमल्लाहु मन यक़रउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सय्यदना व नबिय्यना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना व शफ़ीअ ज़ुनूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरदीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। समस्त प्रशंसा आल्लाह रब्बुल आलामीনের জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মাবুদ। असंख्य दरूद व सलाम महानबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं तार पवित्र आहले बैतेर उपरे। আমরা আজ এমন এক মারহুমের ইসালে সওয়াবের জন্য উপস্থিত হয়েছি। মির্জা গাজানফার আলী ইবনে বখতিয়ার, মির্জা বখতিয়ার আলী অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন, যেটা আমরা এখনই জানতে পারলাম যে তিনি মজলিসে উপস্থিত থাকতেন, নামাজে উপস্থিত থাকতেন এবং ঠিক আব্বালে ওয়াক্তে সবার আগে তিনি উপস্থিত হতেন। এটাই কিন্তু আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া, কেননা আমাদের সবাইকেই দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিতে হবে। আমাদের আমল নামায় যেটা থেকে যাবে সেটা হচ্ছে এই আযাদারি, সেটা হচ্ছে এই ইবাদত, সেটা হচ্ছে সৎকর্ম এবং সেটা হচ্ছে আহলে বাইতের মুহাব্বত। কেননা এটাই একমাত্র চাওয়া ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ। 23 বছরের যে নবুয়তি মিশন, এই মিশনে কে রাসূলুল্লাহ যে সফল করেছিলেন, তার একমাত্র চাওয়া ছিল কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। এই কুরবা তথা আহলে বাইতের মুহাব্বত এবং মুআদ্দাত হচ্ছে রাসূলুল্লাহর কষ্টার্জিত ইসলামের একমাত্র প্রতিদান। তো সুতরাং এই জায়গাতে যদি আমাদের কোনো অবহেলা থাকে, এই জায়গাতে আমাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ ছাড় দিবেন, কিন্তু এই জায়গাতে কোনো ছাড় নেই। মুহাব্বত এবং মুআদ্দাতের জায়গায় আল্লাহ সামান্যতম কোনো ছাড় দিবেন না, কেননা আল্লাহ বলেছেন আমি অন্য কিছুর বিনিময়ে চাইনি, রাসূলের সমস্ত কষ্টের একটা বিনিময় আমি চেয়েছি, আর সেটা হচ্ছে তার আহলে বাইতের মুআদ্দাত এবং ভালোবাসা। তো সুতরাং এই জিনিসটার প্রতি আমাদের গুরুত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকতে হবে, যে কোনো ভাবেই যেন মুআদ্দাতে কমতি না হয়, মুহাব্বতে কমতি না হয়, ভালোবাসায় কমতি না হয়, আহলে বাইতের আনুগত্যে যেন কোনো রূপ কমতি না হয়। এই ক্ষেত্রে যদি কোনো রকমের অবহেলা দেখা দেয়, সে কখনোই আল্লাহর কাছে ছাড় পাবে না। এখানে আল্লাহর দরবারে তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ওয়াকিফুহুম ইন্নাহুম মাসউলুন। এদেরকে দাঁড় করাও, এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিবের সাথে এরা কিরূপ আচরণ করেছে, ফাতেমাতুজ জাহরার সাথে এরা কিরূপ আচরণ করেছে, হাসানে মুস্তাবার সাথে এরা কিরূপ আচরণ করেছে, হুসাইনের সাথে তারা কিরূপ আচরণ করেছে, এদেরকে দাঁড় করানো হবে, এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত আমলের শীর্ষে রয়েছে মুআদ্দাত এবং মুহাদ্দাত এবং আহলে বাইতের ভালোবাসা এবং আনুগত্য। এই জায়গাতে আল্লাহ সামান্যতম ছাড় আমাদেরকে দিবেন না। এই কারণে সমস্ত কিছুতে আমরা আহলে বাইতকে প্রাধান্য দেই, যে কারণে আমরা
বিপদ আসলেও কারবালার স্মরণ করি, আমাদের কারোর ইসালে সাহাবের মজলিস হলেও আহলে বাইতের মজলিস করি, আমরা কখনো নিজেদের মজলিস করি না। এবং আল্লাহর কাছে এটাই দোয়া চাই, হে আল্লাহ আমাকে অন্য কোন শোকে আপনি শোকাহত করবেন না, শুধু আহলে বাইতের শোক ছাড়া। তো সুতরাং আমরা এই সম্প্রতি 25শে শাওয়াল আমাদের মাযহাবের যিনি ইমাম, ষষ্ঠ ইমাম, ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম, রাইসে মাযহাব, ওনার শাহাদাত দিবস আমরা পালন করেছি 25শে শাওয়াল। তো ইমামে ষষ্ঠ ইমাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই শিয়া মাযহাবের প্রচারে, সঠিক ইসলামের প্রচারে। এখানে একটি প্রশ্ন আমরা স্বভাবতই করতে পারি, সেটা হলো এই যে আমরা চারটে মাযহাব আমাদের কাছে স্বীকৃত, হানেফি, মালিকি, শাফেঈ, হাম্বলি, এই চারটে মাযহাব আমাদের কাছে স্বীকৃত, কিন্তু ইমাম জাফর সাদিকের মাযহাব আমাদের কাছে স্বীকৃত না। এটা কি অবাক হওয়ার বিষয় না? কারণ এনারা যারা, তারা তো রাসূলের সাথে কোনো রক্তের সম্পর্ক রাখে না, তাদের ব্যাপারে রাসূলের সম্পর্ক থেকে কোনো হাদিস নেই। এরপরেও এই চারটে মাযহাবই কেন সীমাবদ্ধ? আরো অনেক ফকি ছিলেন, কেন চারটে আপনারা করলেন? তো এর কোনো দলিল আছে? আজকে আপনি যাবেন, বলবে যে শবে বরাত বিদআত, মিলাদুন নবী বিদআত, কারণ এই ব্যাপারে কোনো হাদিস নেই। তাহলে আপনি এই চার মাযহাব মানতে হবে, এই ব্যাপারে রাসূলের একটা হাদিস দেখান আমাদের সামনে। তাহলে এর চেয়ে বড় বিধান তো আর কিছু নেই, যে যেখানে আপনি এই চার মাযহাবের বাইরে কোনো মাযহাব মানতেছেন না, অথচ এর সম্পর্কে আপনার সামনে একটা হাদিস নেই, একটা কোরআনের আয়াত আপনার সামনে দলিল নেই। তাহলে কিভাবে আপনি এই চার মাযহাবের মধ্যে আমাকে সীমাবদ্ধ করেন? কিন্তু আমি কোরআন দ্বারা প্রমাণ করছি যে ইমাম জাফর সাদিক আমার ইমাম। কেননা রাসূলুল্লাহ বলেছেন ফাসআলু আহলে, আল্লাহ বলেছেন ফাসআলু আহলে যিকর ইন কুনতুম লা তা'লামুন, তোমরা যদি না জানো তাহলে যে জানে তার কাছে যাও। তাহলে আমরা দেখতে পাই হানিফা কার কাছ থেকে শিখেছে? ইমাম জাফর সাদিকের কাছ থেকে। মালিকি কার কাছ থেকে শিখেছে? ইমাম জাফর সাদিকের কাছ থেকে। তো যার কাছ থেকে শিখছে তার মাযহাব স্বীকৃত না, যে শিখছে তার মাযহাব স্বীকৃত। সালাম করুন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া আজল ফারাজাহু। তো এই হচ্ছে আমাদের পরিস্থিতি। আমাদের বিবেকগুলোকে কিভাবে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারছেন? কিভাবে আমাদেরকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। তো সুতরাং আজকে যদি কোনো মাযহাব স্বীকৃতি পেতে চায় তাহলে জাফরি মাযহাব স্বীকৃতি পাবে, কেননা এটা রাসূলের স্বীকৃত মাযহাব। কারণ রাসূলের সন্তান, রাসূলের 12 জন ইমামকে আমাদের জন্য মুআরিফি করে গেছেন। গাদিরে খুমের ময়দানে তিনি 1,24,000 হাজির সামনে তিনি বলেছেন মান কুনতু মাওলা ফাহাযা আলিয়ুল মাওলা। শুধু এতটুকু বলেই রাসূল ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাহুম ওয়া আদি মান আতাহুম ওয়া আনসুর মান নাসারুহুম ওয়া খুযুল মান খাযালাহুম। তো সুতরাং এই জায়গার বাইরে আপনার যাওয়ার কোনো উপায় নেই, আপনাকে এই মাযহাবকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এটা হচ্ছে মাযহাবে হাক্কা, এটা হচ্ছে সঠিক মাযহাব। তো কোরআন আমাদের জান সেই ইমামে জাফর সাদিকের জন্য, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ, যিনি এই মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি রাসূলের দ্বীনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আজকে যদি এই ইমাম না থাকতেন তাহলে রাসূল কিভাবে নামাজ পড়েছেন সেটা আমরা জানতে পারতাম না, রাসূল কিভাবে রোজা রেখেছেন সেটা আমরা জানতে পারতাম না, যেভাবে অন্যরা জানতে পারেনি। তাদের নামাজ রাসূলের নামাজের সাথে মেলে না, তাদের রোজা রাসূলের রোজার সাথে মেলে না, তাদের যাকাত রাসূলের যাকাতের সাথে মেলে না। তো সুতরাং এই জায়গায় না আসলে হেদায়েত মিলবে না। হেদায়েতের জন্য আল্লাহ এনাদেরকে পাঠিয়েছেন। তো হেদায়েতের কান্ডারি হচ্ছেন আমাদের মাযহাবের ইমাম, ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আমরা গর্বিত নিঃসন্দেহে, কেননা ওই চার মাযহাবের ইমাম আমার ইমামকে নিয়ে গর্ববোধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন লাউলা সানাতান লা হালাকান নুমান,
যদি 2 বছর আমি ইমাম জাফর সাদিকের কাছে না যেতাম আমি কিছুই হতে পারতাম না, আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। তো সেই মালিকি মাযহাবের ইমামও বলেছেন, আমি ইমাম জাফর সাদিকের মতন নামাজি, মুত্তাকি, পরেজগার, জ্ঞানী ব্যক্তি আর একটাও দেখিনি। আমি ওনাকে যখনই দেখতাম হয় তিনি নামাজরত অবস্থায় থাকতেন, না হয় তিনি কোরআন তিলাওয়াত করতেন, না হয় তিনি রোজা রাখতেন, আর তিনি কখনোই ওযু ছাড়া থাকতেন না। আর যখনই তিনি রাসূলের হাদিস বলতেন তখন ওযু করে তিনি রাসূলের হাদিস বলতেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহু। তো রাসূলের আনুগত্য যদি শিখতে হয় ইমাম জাফর সাদিকের কাছ থেকে শিখতে হবে, যে ওনার হাদিস বলতে গেলেও আমার ইমাম ওযু করে নিতেন, ওনার স্মরণ আসলে ইমাম কাঁপতেন, রাসূলের কথা আসলে ইমাম জাফর সাদিকের চেহারার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যেত। এর নাম হচ্ছে আনুগত্য। কেননা আল্লাহ বলেছেন, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, তোমরা আল্লাহ এবং রাসূল এবং উলিল আমরের ইতাআত করো, আনুগত্য করো। তো এইভাবে তিনি নিজেও উলিল আমর, কিন্তু এইভাবে আল্লাহর আনুগত্য করেছেন, এইভাবে রাসূলের আনুগত্য করেছেন। এই কারণেই আমরা এই মাযহাবকে পছন্দ করি, কেননা রাসূলের রেখে যাওয়া বিশুদ্ধ মাযহাব আমরা এনাদের মাধ্যমে পেয়েছি, আহলে বাইতের মাধ্যমে পেয়েছি। কারবালায় ইমাম হুসাইনের সেই ত্যাগ যদি না থাকতো তাহলে আজকে ইমাম জাফর সাদিক পর্যন্ত এই ইসলাম আসতো না। সুতরাং এই সিলসিলা, যেটাকে সিলসিলায়ে যাহাব বলা হয়েছে, স্বর্ণের সিলসিলা বলা হয়েছে, তো সুতরাং আমরা গর্বিত যে আমরা এই মাকতাব এবং মাযহাবকে আমরা অনুসরণ করে চলি। আমি আলোচনা দীর্ঘ করব না, কেননা সময় অতিবাহিত হয়েছে। আমি আরো একটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, সেটা হলো এই যে একটি হাদিস মাওলা আলী থেকে 12 বার বর্ণিত হয়েছে। এটা নাহজুল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম, নাহজুল বালাগাতেও এটা এসেছে, সালুনি সালুনি ক্বাবলা আন তাফকিদুনি, যদি আমাকে হারানোর আগে তোমাদের যা কিছু জানার দরকার আমার কাছ থেকে তোমরা জেনে নাও। তো এই জায়গায় একটা চমৎকার ঘটনা, এবং এই ঘটনাটি একজন আহলে সুন্নাতের আলেম বর্ণনা করছে। শিয়া মাযহাবে তো রয়েছেই, আহলে সুন্নাতের আলেম চমৎকার ভাবে বর্ণনা করছে যে একজন সুন্নি মাযহাবের আলেম ছিল যে নিজেকে অনেক বড় মনে করত। সে মাওলার এই দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সে মাওলার কাছে বলছে যে আপনি তো সব সময় দাবি করেন যে সালুনি ক্বাবলা আন তাফকিদুনি, যে আমাকে হারানোর আগে তোমাদের যা কিছু জানার দরকার জেনে নাও, কেননা ইন্নী আ'লামু তুরুকুস সামা মিন তুরুকিল আরজ, আমি দুনিয়ার রাস্তার চেয়ে আসমানের রাস্তা বেশি চিনি, কেননা আমার সাথী হচ্ছে জিবরাইল, জিবরাইলের সাথে আমার আনাগোনা। তো সুতরাং আসমানের সমস্ত অলিগলি আমি সবার চেয়ে ভালো চিনি, তো আমার কাছে থেকে তোমরা জেনে নাও। তখন সেই ব্যক্তি এবারে মাওলাকে বলছেন যে বলেন তো আজকে আমি কি খাবো? মাওলা বলে দিলেন আজকে তুমি দুধ ভাত খাবে। তো সে বলল যে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম যে আজকে আমি দুধ ভাত খাবো না, আর যা খাই খাবো, কিন্তু দুধ ভাত আমি খাবো না। মাওলা বললেন তোমাকে দুধ ভাত খেতেই হবে, কেননা আলীর জ্ঞান কোন জায়গা থেকে? আল্লাহর কাছ থেকে। কেননা উনি হচ্ছেন কি মাদিনাতুল ইলমের দরজা, আনা মাদিনাতুল ইলম ওয়া আলীউল বাবুহা। সুতরাং আলী যদি একটা ফয়সালা দিয়ে দেয় এর বাইরে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না, কিন্তু যারা অবাধ্য তারা তো চেষ্টা করবে এর বাইরে যাওয়া যায় কিনা। সে বলছে ঠিক আছে আপনি বলেছেন, আমি এটা খাবো না, আমি অন্য কিছু খাবো। এরপরে সে বাড়ি গেল, বাড়ি যেয়ে দেখে বউকে বলছে যে খাবার দাও, কি রান্না করছো? বলছে কি খাবার, আমার শরীর ভালো না, আমি কিছু রান্না করিনি, বাড়িতে সকালের ভাত আছে আর দুপুরে আমি দুধ ইয়ে করেছি গরু থেকে, সেই দুধ দিয়ে তুমি খেতে পারো। বলছে না আমি এই খাবার খাবো না, দুধ আজকে আমি খাবো না। এবারে বউ বলছে খাইতে হলে খাও, না হলে না খাও, এর চেয়ে বেশি আমার কিছু দেওয়া সম্ভব না। এবারে সে বাইরে বের হলো, বের হয়ে মানুষের কাছে টাকা পয়সা যাচ্ছে, ভাই আমার একটু টাকা দেন, আমি একটু কিছু খাবো। বলছে আমাদের কাছে কোনো টাকা নেই। সব শেষে এক জায়গায় গেছে যে একটা কাফেলা আসছিল, কাফেলার সাথে সে যখন সাক্ষাৎ হলো তখন বলছে যে ভাই আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, তোমরা তো কাফেলা, তোমাদের কাছে তো খাবার থাকারই কথা, আমাকে কিছু খাবার দাও। তখন কাফেলার সর্দার বলছে এই খাবার আছে? বলছে খাবার তো নাই, কেননা আমরা সকালবেলা আমরা কিছুক্ষণ আগেই আমাদের খাবার দাবার সেরে নিয়েছে, এখন আমাদের সাথে কিছু
দুধ আর ভাত আছে, এইটা খাইলে খেতে পারে। এই বলছে না আমি খাবো না। তখন বলছে আমরা এমন গোত্রের লোক, আমাদের কাছে যদি কেউ খাবার চায় তাকে খেতেই হবে। বলতেছে না আমি খাবো না। এইবারে পালাইতে যাচ্ছে, এইবারে কাফেলার যে সর্দার ছিল ঠাস করে দুটা চড় মেরে দিচ্ছে, খা, বসে বসে তারে খাওয়াই দিচ্ছে। এইবারে সে দুধ ভাত তো খেলো, আবার চড়ও খেলো। এবার আস্তে আস্তে মুখে হাত দিয়ে ফিরে আসতেছে। মাওলার সাথে দেখা হয়েছে যে কি ব্যাপার, খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিছু? বলছে হ্যাঁ খেয়েছি তো। বলছে কি খাইছো? বলে আপনি যা বলছেন সেটা খাইনি। বলতেছে সত্য কথা বল, মিথ্যা কথা বলবি না। তারপরে বলছে যে হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন সেটাই খেয়েছি। সালাম করুন মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ ওয়া আজল ফারাজাহুম। তো সুতরাং আলীর ফয়সালার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারণ নেই, আল্লাহ এই ব্যবস্থা করে দেবে। আলী যদি বলে যে এইটা হবে, তো আল্লাহ সেই ব্যবস্থা করবে যেন ওর বাইরে কোনো কিছু না হয়। তো এটাই হচ্ছে আলীর বক্তব্য। এবং এই জন্য মনে রাখেন যে আলী যেটা বলে ওটা আপনাকে মানতে হবে, কিন্তু চড় খাওয়ার আগে মেনে নাও, সেটা সবচেয়ে ভালো, তাই না? তুমি মাননা তো লাগবে, তুমি চড় খেয়ে কেন মানবা? আগে মানো। যদি দুনিয়াতে দেরি করো চড় খেয়ে মানবা, আর যদি দুনিয়াতে না মানো আখিরাতে তুমি জাহান্নামের ফেরেশতার কাছে মার খাবা, জান্নাতেও যেতে পারবে না। তখন মেনেও নিবা যে আলী ঠিক ছিল। সালাম করুন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া আজল ফারাজাহুম। তো এই হচ্ছে মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাম, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মনোনীত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যে আলী মাআল হক ওয়া হাক্কু মাআল আলী ইয়াদুরু হাইসু দার। আলী সত্যের সাথে, সত্য আলীর সাথে, যেদিকে আলী যায় সত্য সেদিকে যায়। তো সুতরাং আমাদেরকে তো এত ঘোরার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ চেয়েছেন আমাদের হেদায়াত, রাসূল চেয়েছেন আমাদের হেদায়াত, আর প্রতীক বানিয়েছেন আলী ইবনে আবি তালিবকে। যেদিকে আলী দেখবে তুমি সেদিকে ছুটে যাবে, আর কোনো দিকে তোমার যাওয়ার দরকার নেই, কেননা সত্য তো আলী নিজেই। যে কারণেই আমরা দেখেছি যে সেই সিম্পলের যুদ্ধেও কিন্তু আম্মার মাবিয়ার দলে যায়নি, আলীর দলেই ছিল। এবং আম্মার সম্পর্কে রাসূলের যে বাণী ছিল যে ইয়া আম্মার তাকতুলুকা ফিআতুল বাগিয়া, হে আম্মার তোমাকে অভিশপ্ত সম্প্রদায়, খারেজি সম্প্রদায়, বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তোমাকে হত্যা করবে। আমরা দেখতে পাই এই আম্মার ইয়াসির, যিনি মাওলা আলীর পক্ষ নেন এবং এর বিপক্ষে যায়, মাবিয়ার বিপক্ষে যে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তো সুতরাং আমাদের হেদায়াতের কান্ডারি আলী ইবনে আবি তালিব, এনার কথা সত্য হওয়াই লাগবে। মেইসামে তাম্মারের ক্ষেত্রেও মাওলা আলীর কথাই সত্য হয়েছিল। মেইসামে তাম্মারকে মাওলা আলী বলেছিলেন তোমাকে এই গাছে বেঁধে শহীদ করা হবে, তোমার জিহ্বা কাটা হবে। এবং এক পর্যায়ে মেইসাম যখন বলেছিল যে আমার মাওলা বলেছে আমাকে তোমরা এইভাবেই শহীদ করবা, তারা বলেছিল আমরা এভাবে করব না। কিন্তু হয়নি। মাওলার ফজিলত এমন ভাবে মেইসাম বলেছিল যে ঠিক সেই গাছেই তাকে বেঁধেছিল, সেখানে তার জিহ্বা কাটা হয়েছিল। সুতরাং আলীর কথার নড়চড় কখনোই হবে না, কেননা আলী আল্লাহর কথার ক্ষেত্রে নড়চড় করেননি। আল্লাহ যা বলেছে আলী সেটা করেছেন। আল্লাহ বলেছে রাসূলের জন্য তুমি যুদ্ধ করো, তিনি যুদ্ধ করেছেন। রাসূলের বিছানায় শুয়ে যাও, তিনি শুয়ে গিয়েছেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তিনি যুদ্ধ করেছেন। সমস্ত জায়গায় তিনি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করেছেন। এই কারণে আল্লাহ আলীর বিপরীত কিছু করেননি, কেননা যে সব সময় আল্লাহর কথা শুনেছে আল্লাহ তো তারই কথা শুনবেন, এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। তো আর এই কারণেই আমরা বিপদে পড়লে ইয়া আলী মাদাদ বলি, কেননা আলী একমাত্র মাদাদকারী। আলী হচ্ছেন মুশকিল কুশা। সমস্ত সমস্যায় মাওলা আলীকে ইসলাম পেয়েছিল, রাসূল পেয়েছিল। আপনি দেখেন উহুদের যুদ্ধে রাসূলের পাশে কে ছিল? মাওলা আলী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে রাসূলের পাশে কে ছিল? মাওলা আলী ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে রাসূলের পাশে কে ছিলেন? মাওলা আলী ছিলেন। ইসলামের দুশমনদেরকে
কে জাহান্নামে পাঠিয়েছে? মাওলা আলী পাঠিয়েছে। কে নির্ভীক ভাবে রাসূলের নির্দেশ পালন করেছেন? মাওলা আলী করেছে। আর এজন্যই মাওলা আলীর নাম হয়ে গেছে ইবাদত। যিকরু আলীর ইবাদত। সালাম করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আনজিল ফারাজাহুম। কারণ যে নিজের মধ্যে থাকে না তার জিক্র তো আর তার জিকির থাকে না। এই জন্য আলীর জিক্র মানে আল্লাহর জিক্র। যে কারণেই রাসূল বলেছেন যে জিক্রুহু জিকরি ওয়া জিকরি জিকরুল্লাহ ওয়া জিকরুল্লাহিল ইবাদা। তো রাসূলের আলীর জিক্র মানে রাসূলের জিক্র, রাসূলের জিক্র মানে আল্লাহর জিক্র, আল্লাহর জিক্র হলো ইবাদত। তো সুতরাং ইবাদত করতে গেলে আপনাকে আলীর কাছেই আসতে হবে। কি জিক্রের ইবাদত করেন তাও আলীর কাছে যেতে হবে, কি জিয়ারতের ইবাদত করেন তাও আলীর কাছে আসতে হবে। কেননা আন-নাযারু ইলা ওয়াজহি আলী ইবাদত। সালাম করুন মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ ওয়া আনজিল ফারাজাহুম। তো শুনো मंजिल अली बगैर गुम हो गए सफीनों के साहिल अली बगैर तकसीम करने वाले हैं जन्नत को जब अली जन्नत किसी को होगी न हासिल अली बगैर। इल्म का ये बाब हदीस रसूल है, इस तरह इल्म पाएंगे जाहिल अली बगैर। তো সেটাই যে আমরা যদি হেদায়াত পেতে চাই তাহলে আলীর কাছে আসতে হবে। কেননা আলী হচ্ছেন ইন্নামা আনতা মুনজির ওয়া লিকুল্লি কওমিন হাদ। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলছেন যে হে রাসূল তুমি হচ্ছে মুনজির আর প্রত্যেকটা কওমের জন্য রয়েছে হাদি, হেদায়াতকারী। তো রাসূল বললেন যে আনাল মুনজির ইয়া আলী আনাল মুনজির ওয়া আনতাল হাদি বিকা ইয়াহতাদিল মুহতাদুন। আমি সতর্ককারী আর তুমি হেদায়াত আর হেদায়াত প্রাপ্তরা তোমার মাধ্যমেই হেদায়াত পেয়ে যাবে। সালাত করুন আলে মুহাম্মদ ওয়া আনজিল ফারাজাহুম। তো সুতরাং হেদায়াতের কান্ডারি আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাম। হেদায়াত পেতে গেলে আমাকে আলীর বেলায়াত রাখতে হবে, আলীর প্রতি ভালোবাসা রাখতে হবে। আলীর প্রতি বিদ্বেষী কখনোই হেদায়াত পেতে পারে না, পায়নি এবং পাবে না। যারাই আলী বিদ্বেষী হয়েছিল তারাই জাহান্নামী হয়েছে। সেই আপনি নোমান ইবনে হারিস ফিহরির ঘটনা আপনারা সবাই জানেন। যখন রাসূল বললেন যে মান কুনতু মাওলা ফাহাযা আলীউর মাওলা, তখন নোমান ফিহরি কি বলেছিল? ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি সব যা বলেছেন তাই মেনেছি। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, আপনি বলেছেন মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর পূজা করো, আমরা সেটা শুরু করেছি। তৌহিদে বিশ্বাসী হয়েছি। আমরা নামাজ পড়তাম না, আপনি বলেছেন আমরা নামাজ পড়েছি। আমরা যাকাত দিতাম না, আপনি বলেছেন যাকাত দিয়েছি। কিন্তু আর তো হয় না। এখন আপনি আলীকেও মানতে বলছেন। হে আল্লাহ, যদি আলীর প্রতি আনুগত্য করা তোমার পক্ষ থেকে হয় তাহলে তুমি আমাকে উঠিয়ে নাও। তাহলে এর চেয়ে বড় বোকামি দোয়া তো আর হতে পারে না। যখন এই দোয়া শেষও হতে পারেনি, এই লোক সরে যাওয়ার সাথে সাথে তার মাথার উপরে পাথর পড়লো এবং সে সেখানেই ধ্বংস হয়ে গেল। এই কারণেই সূরা মাআরিজের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হলো সাআলা সাইলুল বিআযাবিল ওয়াকি ওয়া লিল কাফিরিনা লাইসা লাহু দাফি। কাফের যখন আযাব চেয়ে নেয় তখন সেটা আর দাফ করা যায় না। সাথে সাথে অর্থাৎ কি বোঝা যাচ্ছে যে যে আলীর বেলায়াত অস্বীকার করে সে কাফেরে পরিণত হয়, আর সাথে সাথে তার উপরে আল্লাহর গজব এসে অবতীর্ণ হয়। ঠিক যেভাবে সেই হস্তি বাহিনীর উপরে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল, যার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে আবাবিল পাখি দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করেছিল, তারা ধ্বংস হয়েছিল। তাহলে মুনকিরে খোদা শাস্তি যেমন, মুনকিরে আলীরও শাস্তি একই রকম। সালাত করুন মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ ওয়া আনজিল ফারাজাহুম। আল্লাহু আকবার। তো
আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা কেন আলীর জিকির করি, কেন আলীর মজলিস করি, কেননা আমরা হেদায়াত চাই, কেননা আমরা ঈমান চাই, কেননা আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে চাই। আর আল্লাহ বলছেন যে তুমি আলী আলী করো। এজন্যই এক বক্তা চমৎকার বলেছিল যে আলী আলী করলে যদি শিয়া হয় তাহলে সর্বপ্রথম শিয়া হচ্ছে আল্লাহ নিজে, তারপরে শিয়া হচ্ছে রাসূলুল্লাহ নিজে। কেননা যতবার দেখেছি আল্লাহ শুধু আলীর কথাই বলেছে, যতবার দেখেছি আর রাসূল শুধু আলীর কথাই বলেছে। তাহলে আলী আলী করলে যদি শিয়া হয়, আল্লাহর চেয়ে বড় শিয়া আর নেই, রাসূলের চেয়ে বড় শিয়া আর নেই। তো আল্লাহ যদি শিয়া হতে পারে, আমার শিয়া হতে সমস্যা কোথায়? সালাত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া আজল ফারাজাহু। जान अली कहने से, खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से, भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से। তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় যে আলীর জিক্র, যে মেরাজের ঘটনায় স্পষ্ট প্রমাণিত যে যখন রাসূলুল্লাহ মেরাজে গেলেন, এই হাদিস আহলে সুন্নাতের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে যখন আলী আলাইহিস সালাম কে মানে রাসূলুল্লাহ মেরাজে গেলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলীর কণ্ঠে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন যে হে আল্লাহ, আপনি কথা বলছেন নাকি আলী কথা বলছে, নাকি আমার আগে আলীকে আপনি এখানে হাজির করেছেন? তখন আল্লাহ বলেছিলেন যে কোনোটাই না, বরং আমি দেখলাম সমস্ত তোমার কলবে আমি দৃষ্টি দিলাম, কেননা আল্লাহ তো সবার কলবকে চেনেন, যে তোমার কলবে আলীর ছাড়া আর কিছুই নেই, তোমার প্রত্যেকটা কণায় কণায় আলীর মহব্বতে পরিপূর্ণ। এই জন্য আমি যেহেতু তোমাকে ভালোবাসি, আমিও চাইলাম যে আমার মহব্বতটা প্রকাশ করার জন্য, যে কারণেই আমি দেখলাম যে আমার কণ্ঠে কথা বললে তুমি যতটা খুশি হবে, যদি আমি আলীর কণ্ঠে কথা বলি তার চেয়ে তুমি বেশি খুশি হবে। এজন্য আমি আলীর কণ্ঠ বেছে নিয়েছি। যে কারণেই আমরা দেখতে পাই যে এইভাবে রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন আর আলীকে এভাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে। আলীর অস্তিত্বের মধ্যে যেমন আল্লাহ আর রাসূল ছাড়া কিছু ছিল না, আল্লাহ আর রাসূল এভাবেই আলীকে মূল্যায়ন করেছেন। আর এর জন্যই আমরা আলীর প্রতি এত শ্রদ্ধা নিবেদন করি, কেননা তিনি আল্লাহর কাছে সম্মানিত, কেননা তিনি রাসূলের কাছে সম্মানিত, কেননা তিনি ফেরেশতাদের কাছে সম্মানিত। এই কারণেই আমরা প্রত্যেকটা মজলিসে আলীর জিকির করি, কেননা রাসূল বলেছেন যায়্যানু মাজালিসুকুম বিযিকরি আলী ইবনে আবি তালিব, তোমরা আলীর জিকিরের মাধ্যমে তোমাদের মজলিসগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো। তো আমরা সেই জন্যই আলীর জিকির করি, যাতে আমাদের মজলিস সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, যেন আমাদের মজলিস আল্লাহর মনোনীত হয়, আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়। এজন্য আমরা আল্লাহ আলীর জিকির করি, রাসূলের জিকির করি। তো আমি মজলিস এখানে শেষ করব। সামান্য মাসায়েবের দিকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব যে মাওলানা জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের যে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ শাহাদাত বার্ষিকী, সেই মাওলা আমাদেরকে বলেছেন যে তোমরা কি একে অপরের সাথে বসো, তোমরা কি বসো আর আমার হাদিস নিয়ে আলোচনা করো? তো সাহাবারা বললেন যে হ্যাঁ, আমরা বসি এবং আলোচনা করি। তখন মাওলার পক্ষ থেকে উত্তর আসলো, ইন্নী উহিব্বুহা, আমি এই মজলিসগুলোকে ভালোবাসি, যে মজলিসে আমাদের হাদিস নিয়ে চর্চা করা হয়, আমাদের ব্যাপারে কথা বলা হয়, এগুলোকে আমি পছন্দ করি। মান আহিয়া আমরানা রাহমাল্লাহু মান আহিয়া আমরানা, আল্লাহ তাদের উপরে রহম করুক, দয়া করুক যারা আমাদের স্মরণকে জীবন্ত করে। তো আমরা এই মজলিসের মাধ্যমে আহলে বায়তের জিকিরকে আমরা স্মরণ করি, আহলে বায়তের হাদিসকে আমরা স্মরণ করি, যাতে আমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। এই 25শে শাওয়াল আমার এই মহান ইমামকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছিল। আপনি জানেন আমার ইমাম যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, এই আব্বাসীয় খলিফারা ক্ষমতায় এসে আমার ইমামকে তারা টলারেট করেনি, কেননা আমার ইমাম সত্য কথা বলতেন।
জালিম শাসকদের মুখোশগুলোকে তিনি খুলে দিতেন। এজন্য এক পর্যায়ে দেখা যায় আমার ইমামকে এই মানসুরে দাওয়াহি কি বিষ প্রয়োগ করে আমার ইমামকে শহীদ করে এবং বিষের যন্ত্রণায় আমার ইমাম শাহাদাত বরণ করেন। যখন আমার ইমাম বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন এবং শাহাদাতের পর্যায়ে আমার ইমাম তৃষ্ণার্ত ছিলেন, তখন একবার ওনার সন্তান ইমামে মুসা কাজেম তো পানি নিয়ে এসেছিলেন বাবাকে সেই অবস্থায় পানি দেওয়ার জন্য। আমি বলবো আমার ইমামে জাফর সাদিক ওই সময় নিজের সন্তানকে কাছে পেয়েছিলেন, ইমামকে তিনি কষ্ট পেতে দেননি, কোলে তুলে নিয়েছিলেন। শেষ সময়ে আমার ইমামে জাফর সাদিক ওসিয়ত করে শহীদ হয়েছিলেন এবং আমার ইমামে কাসিম আলাইহিস সালাম মাওলানা জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের গোসল দিয়েছিলেন, কাফন পরিয়েছিলেন। জানাজার নামাজে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিল এবং সসম্মানে আমার ইমামকে জান্নাতুল বাকিতে কবরে দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু যেরকম আল্লাহ লা ইয়াউমুকা কায়াউমিকা ইয়া আব্দুল্লাহ, যেটা আমার ইমামে হাসান বলেছিলেন যখন মাওলা হাসানের কলিজাগুলো বের হচ্ছিল, বিষের যে যন্ত্রণা, বিষের প্রভাবে আমার ইমাম হাসানের রং সবুজ হয়ে গিয়েছিল, কলিজাগুলো কেটে টুকরো টুকরো হয়েছিল আর ওনার বমির ভিতর বমির সাথে কলিজাগুলো বের হচ্ছিল। ইমাম হুসাইন থেকে ক্রন্দন করেছিলেন আর ইমাম হাসান বললেন যে হুসাইন শিগগিরই এই কলিজাগুলোকে সরিয়ে ফেলো, জায়নাব যেন দেখতে না পায়, জায়নাব মায়ের এই কলিজা থেকে সহ্য করতে পারবে না। আর এরকম আল্লাহ এভাবে হাসান মুস্তাফা তার জানাজাও সুন্দরভাবে হচ্ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে ইমাম হাসানের জানাজাতেও তীর নিক্ষেপ করা হয়। ইমাম হুসাইন বললেন ভাইয়ের ওসিয়ত, জানাজাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নাও, রাসূলের পাশে আমার মাওলা হাসানকে দাফন করতে দেয়নি। আজ এরকম আল্লাহ এই পরিস্থিতিতেও আমার ইমাম হাসান বলেছিলেন লা ইয়াউমুন কায়াউমিকা ইয়া আব্দুল্লাহ, হে হুসাইন তুমি আমার কলিজা দেখছো, তুমি আমার জানাজায় বর্ষা দেখছো, কিন্তু তোমার যে উপরে যে জুলুম হবে সেটার সাথে কোনো তুলনা হবে না। আজ এরকম আল্লাহ আশুরার দিন কারবালার ময়দানে ইমাম হুসাইন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় চিৎকার দিয়ে বলছেন আলমিন নাসিরিনি আনসুরনা, আলমিন মুগিসিনি আনসুরনা, আর কোন সাহায্যকারী কি আছে? আজ এরকম আল্লাহ আমার মাওলা এত অসহায়, সাহায্যকারীকে ডাকছে, কিন্তু কি করে সাহায্যকারী আসবে? আব্বাসের হাত দুই বাজুই তো কাটা পড়েছে, আমি একেবারে কলিজা তো ব্যবসায়ী নিতেছে, আর তো কোনো সাহায্যকারী নেই। দোলনা থেকে আলিয়া সেগার এই আলমিন নাসিরিন শুনে নিজেকে মাটিতে ফেলে দিলেন। সে কিন্তু তখন তাবু থেকে আওয়াজ আসলো, হে মাওলা আপনি তাবুতে আসুন, আলী আসগারকে শান্ত করা যাচ্ছে না, তাকে যতবার দোলনায় রাখা হচ্ছে ততবারই সে পড়ে যাচ্ছে। মাওলা হুসাইন আসলেন, আলী আসগারকে কোলে নিলেন, বাপ এবং বেটার মধ্যে কথা হলো। তখন আলী আসগার বললেন বাবা আপনি তো মদিনা থেকে আমাকে এজন্য এনেছিলেন, আমি তো কোন ছোকরার কাছেই থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমার কাছে বলেছিলেন আলী আসগার তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে, তোমার 6 মাস বয়স, তুমি তলোয়ার নিতে পারবে না, পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু কারবালার ময়দানে তোমার এই কচি
গলা উৎসর্গ করতে হবে। বাবা আমি প্রস্তুত, আমাকে কুরবানি করে নিয়ে যান। আলী আসগরকে মাওলা হুসাইন কোলে দিলেন, উম্মে রুমানের কলিজা ফেটে যাচ্ছে। কারবালায় সকাল থেকে যাদেরকে নিয়ে গেছে মাওলা, কেউ তো ফিরে আসেনি। আলী আসগরও তো ফিরে আসবে না। উম্মে রুমান শেষ বিদায় দিলেন আলী আসগরকে। মাওলা হুসাইন আলী আসগরকে উঁচু করে ধরলেন, বললেন ওয়াইল্লাম তারহুনি ফারহাম আলা হাযা তিফল সাগীর, আমার প্রতি যদি তোমাদের দয়া না হয়, এই শিশুর প্রতি দয়া করো। সে তো কোনো অন্যায় করেনি, সে তৃষ্ণার্ত, ফালিয়াতালাজ্জাজ, সে তৃষ্ণায় মৃত্যু পেলায়। তখন উমরে সাদ বলল, হে উরবুলা, তুমি কি দেখছো? হুসাইনের কণ্ঠকে তুমি বন্ধ করে দাও। এর ফলে উরবুলা 20 মাথা নদীর ফলাতির যখন নিক্ষেপ করল, আলী আসগরের গলায় এসে যখন তীর বাঁধল, আলী আসগর কান থেকে কান পর্যন্ত তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হল। মাওলা হুসাইন আবার আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি আমার এই কোরবানিকে কবুল করো। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল হাযাল কুরবান, হে আল্লাহ তুমি এই কোরবানিকেও কবুল করে নাও। এজন্যই বিবি যায়েনাবের কবরা শেষ বিদায়ের সময় নানা নবীকে ডেকে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাযা হুসাইনুকা মুরাম্মিলুল দিমা ওয়া মুকাত্তিউল আযা। হে নানা নবী, এই তোমার হুসাইন, যাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, যার উপরে ঘোড়া চালানো হয়েছে। ওয়া হাযা বানাতুকা সাওয়া, আরে আপনার কন্যারা তাদেরকে বন্দী করে দেওয়া হচ্ছে। আর একবার বিবি চিৎকার করে বলেছিলেন, আব্বাস দেখো কিভাবে আমাকে বন্দী করে দিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওয়া সায়ালামুল লাযীনা যালামু আইয়া মুনকালিবিন ইয়ানকালিবুন। আলা লানাতুল্লাহি আলাল কওমিজ জালিমিন। إلهي رضا بقضائه وتسليما لأمره يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة রব্বুল আলামিন আমাদের এই তালিল আমালকে তুমি কবুল করে নাও। রব্বুল আলামিন যারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে তুমি শিফায়ে আজিল এবং কামিল দান করো। রব্বুল আলামিন যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা দান করো। রব্বুল আলামিন উপস্থিত সকল মুমিন মুমিনাতের নেক চাহিদাকে পূরণ করে দাও। রব্বুল আলামিন তাদের রুজি রোজগারে বরকত দান করো। রব্বুল আলামিন তাদের প্রতি তোমার রহমত বরকতকে বর্ষণ করো। রব্বুল আলামিন যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষা দিচ্ছে তাদেরকে সফলভাবে উত্তীর্ণ করো। রব্বুল আলামিন আমাদের সমস্ত গুনাহ খাতাকে maaf করে দাও, আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আহলে বাইতের মুহাব্বতে মালামাল করে দাও। রব্বুল আলামিন ইমামে জামানার জহুরকে ত্বরান্বিত করে দাও, আমাদেরকে তার আসহাব ও আনসার হওয়ার তৌফিক দান করো। রব্বুল আলামিন ইসরায়েল আমেরিকা যদি সংশোধন যোগ্য না হয় তাদেরকে ধ্বংস করে দাও, ফিলিস্তিনকে বিজয় দান করো। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আপনারা সকলেই একবার সূরা ফাতিহা এবং 3 বার সূরা ইখলাস পাঠ করে মারহুম গাজানফার মির্জা গাজানফার আলী ইবনে মির্জা বাখতিয়ার আলীর রূহের উপরে বক্সে দিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الذنب والخطيئات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد জিয়ারাত আমাদের ভাই আছে না अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल-मोमिनीन या सय्यदुल वसीन अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम या हसन मुश्तबा अल-मक़तूल बिस्मिल जफ़ा अस्सलामु अलैकुम या हुसैन मज़लूम शहीद करबला अस्सलामु अलैकुम या मौला अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीर अल-मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल-गुरबा अस्सलामु अलैकुम या मुईन अज़-ज़ुफ़ा वल फुक़रा अस्सलामु अलैकुम या शम्स अश-शमूस अस्सलामु अलैकुम या अनीस नफूस अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मदफून बिल-रतूस अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अरब वल अजम या अबुल हसन या अली बिन मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या मौला या साहिब असर व ज़मान अल्लमान 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 अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल-कुरान अस्सलामु अलैकुम या मज़हर अल-ईमान अस्सलामु अलैकुम या इमाम इंस वल जान अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन।